Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier d'Oujdan, Monsieur le Directeur du CHU de Oujdan, Madame le Vice-Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Oujdan, chers maîtres, chers collègues, amis et honorables assistance. Quel plaisir aujourd'hui de vous voir si nombreux, encore rassemblés en famille pour cette régionale SIMCAP. Des régionales qui, depuis l'année dernière, sont devenues l'un des rendez-vous annuels les plus attendus dans les 5 facultés de médecine du Royaume. Cette belle aventure commence cette année, ici, à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujdan, pour finir ici même, dans cette même faculté. Je ne vous cache rien, en vous disant, d'ailleurs il n'y a qu'à voir le relap qui se présente ici même, que les nationales cette année se passeront à Oujdan et nous aurons l'occasion d'accueillir, d'organiser déjà et d'accueillir les équipes gagnantes des 5 régionales SIMCAP du Maroc. Et une équipe qui nous vient de France aussi. Donc, comment ne pas succomber devant cet enseignement ludique et incroyablement efficace qui, en plus de permettre une maîtrise réelle des cours théoriques, se passe dans la joie et dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de stress, certes, de l'adrénaline aussi, mais pour un seul objectif, maîtriser la technique avant de l'appliquer sur le patient. Donc sans plus tarder, je prie Monsieur le Président de l'Université de Mohamed Ier d'Oujdan d'initier cette session inaugurale par son mot de bienvenue. السيد نائب الرئيس المكلف بالبيداغوجية، السيد مدير مركز الاستشفاء الجامعي، السي حسني رئيس قسم الإنعاش والتخدير، وياك هي هذه. أنا في الحقيقة جيت غير ضيف ولكن فاجأتني الأخت قالت لي ندير كلمة ما فيها بأس. نقول لكم أولا أنا سعيد جدا أن أكون بينكم لأفتتح أشغال هذا اللقاء الجهوي المهم التي تحضره كما قالت الأخت الفاضلة 6 فرق تتبارى حول شي حاجة حول إنقاذ المريض. الهدف ديالنا الأساسي فعلا هو إنقاذ المريض. علاش؟ لأن الصحة لا تقاس بثمن، وأن الخطأ الصحي في الجودة زيرو ايرور، يعني ما نديروش الخطأ باش نصححو، ما يمكنش. يمكن نقبلوا تصحيح الخطأ في منتوج في مادة معينة، ولكن في الصحة نتاع الإنسان لا تقبل الخطأ. وبالتالي أعتقد بأن الآن هذه بادرة جدا. أشكر كل من ساهم على تنظيم هذا اللقاء الهام، والذي يعطي بطبيعة الحال إشعاع أولا لكلية الطب بصفة خاصة، ولكن أيضا بجامعة محمد الأول بصفة عامة. نسيت ما نشكرش السيدة نائبة العميد، سيدة نائب العميد اللي هي في الحق عندها واحد الديناميكية خاصة، وأنا فعلا فخور جدا أن تكون بيننا وحدة المسيرة اللي هي أنثى، دونك عندنا مقاربة النوع في هذا المجال، ولكن هي أكثر ديناميكية من الرجال. إذن هذا الشيء مهم. كذلك أرى في القاعة هناك النساء أكثر من الرجال، هذا شيء مبشر أيضا. وعندنا اتفاقية ما بيننا وما بين واحد الجمعية اللي كترأسها نائبة الرئيس الحكومة الإسبانية السابق، واللي هي فام بور لافريك. وفعلا الحمد لله الآن احنا جامعة محمد الأول يمكن أن نعطي الدروس في هذه المقاربة نتاع النوم، لأن فعلا نؤمن بها، ماشي شعار ولكن هذا الشيء نؤمن به. ويؤكد واحد قضية كنت أؤمن بها وكنت أدافع عليها دائما في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماشي في الجامعة. كنت كنقول حنايا خصنا المقاربة ديالنا هي مقاربة الكفاءة، ماشي مقاربة الذكر ولا الأنثى، لأن ربما النساء أكثر كفاءة من الرجال. وبالتالي الحمد لله الآن كلية الطب والصيدلة تبرهن على أن فعلا هناك إناث قادرات عندهم كفاءة عالية تمكنهم من تسيير من تدبير. وحين دليل على ذلك الأخت اللي راه تقدم هذا الشيء بواحد اللغة عربية اللغة الفرنسية مهمة جدا، هذا شيء يثني الصدر. إذا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والجامعة بطبيعة الحال راها من الإشارة ديالكم باش تدعمكم في كل المبادرات المتعلقة بتطوير الصحة بجهة الشرقية، لأن نعتبر بأن كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي اللي هو المختبر نتاع كلية الطب
ولكن ايضا عنده دور اساسي في العلاج. راه هذا هو اللي غادي ينهض بالصحه في الجهه الشرقيه. الا فشلنا في هذا الرهان فشلنا في تطوير المنظومه الصحيه بالجهه الشرقيه. لذلك نعول عليكم شباب اليوم واطباء الغد باش ان شاء الله تطوروا لنا الصحه بالجهه الشرقيه. والسلام عليكم. Monsieur le Président, je profite également de l'occasion pour vous remercier pour toute l'aide dont vous nous avez fait part pour ces régionales et Inch'Allah pour les nationales. Je prie Monsieur le Directeur du CHE de bien vouloir venir et nous donner son mot. Merci mademoiselle, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président aux affaires pédagogiques, Madame la Vice-doyenne, Monsieur le Président de la Société marocaine de simulation médicale, Professeur Hosni, chef de service de réanimation polyvalente au niveau du CHU d'Oujda. Moi en fait, j'ai deux mots à dire. C'est que ça me rappelle un petit peu notre formation. On n'avait pas les moyens que ont la jeunesse d'aujourd'hui. Hein. On est passé dans des circuits d'apprentissage qui étaient, on va dire, archaïques, nécessitant beaucoup d'efforts, soit à la recherche de l'information, soit à l'apprentissage de gestes. Mais là, la simulation actuellement est un passage incontournable de la formation des médecins. J'ai lu le slogan tout à l'heure, jamais la première fois sur le patient, c'est une chose qui est très importante. Grâce aux efforts qui ont été fournis pour l'acquisition de matériel de simulation concernant beaucoup de spécialités au niveau de la faculté de médecine, je remercie d'ailleurs notre doyen, professeur Zouzi, qui pour des raisons, on va dire, d'obligation sur Rabanapa n'est pas aujourd'hui parmi nous, mais je pense que la fac s'est dotée de moyens d'apprentissage et de simulation qui sont très importants concernant aussi bien les médecins généralistes. On va voir tout à l'heure le mannequin sur lesquels sont appris les premiers gestes, de même que des choses très sophistiquées. Je viens d'apprendre qu'on vient d'acquérir également un matériel pour l'apprentissage de l'endoscopie digestive, donc ce qui permet vraiment à nos médecins généralistes, à nos résidents, d'être à la pointe et d'apprendre leur spécialité dans des conditions qui sont vraiment exemplaires. L'utilisation également des réseaux sociaux, je vois que la plupart des étudiants, de même actuellement, même les enseignants s'y mettent, apprennent, et donc je pense que toutes ces nouvelles technologies ne pourront que donner des médecins d'un très grand niveau et dont notre pays peut être fier d'eux. Donc je vous remercie encore une fois, on souhaite bon vent à cette deuxième journée et je pense que tout le monde profitera de cette occasion pour améliorer ses connaissances. Merci Monsieur le Directeur. D'ailleurs, si vous avez pu lire le slogan, c'est un peu grâce à vous, parce que Monsieur le Directeur nous a permis de faire les impressions cette année pour les régionales SINCAP. Merci encore une fois. Donc, professeur Moutata, à vous la parole. Merci beaucoup Rita, Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier, Monsieur le Directeur Général du CHU Mohamed VI, Monsieur le Président de la Société marocaine de simulation médicale, chers collègues et amis, chers étudiants. Je suis ravie qu'on est associé à ce mot de bienvenue pour inaugurer cette grande édition de simulation régionale. Et je me rappelle que l'année dernière, c'était un vrai plaisir d'assister avec vous, donc j'ai appris énormément des choses. J'avais aussi énormément apprécié donc, cette méthode et je tiens principalement à remercier le professeur Mouhawi pour s'être déplacé donc, à Oujda et je pense pour tous les efforts et d'avoir aussi accepté d'animer pour la deuxième année successive cette compétition régionale et surtout pour tous les efforts déployés pour promouvoir cette méthode d'apprentissage qui est la simulation donc, médicale, c'est-à-dire l'apprentissage par simulation. Je pense que le professeur Mouhawi est parti d'une petite expérience locale, une petite activité locale et donc finalement au bout de quelques années ça a pris des dimensions nationales qui sont très importantes et au-delà de l'esprit compétitif que génère cette compétition qui a un esprit qui est très intéressant, vous apprenez énormément, vous progressez tout au long de cette expérience, il y a une dimension d'apprentissage qui est réellement très importante. C'est l'une, je pense, des méthodes les plus importantes et je pense que seule la simulation est capable de développer de vraies compétences en médecine. Donc c'est la simulation
avec cette méthode que vous pouvez développer de véritables compétences qui vous permettent d'être un bon médecin, bien sûr à côté de tous les prérequis théoriques et pratiques que vous avez donc acquis tout au long de vos études de médecine. Donc je remercie professeur Mouraoui donc pour tous ces efforts, d'avoir donc pu relever le défi et d'avoir pu donc donner à la simulation médicale la place qu'elle mérite dans l'enseignement de la médecine. Donc merci encore. Je remercie aussi toute l'équipe organisatrice, donc à leur tête professeur Hosni, donc aussi donc Rita qui est très active, tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour l'organisation à la fois de cette compétition régionale et aussi pour la compétition nationale. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance donc, pour d'abord cette compétition régionale et je n'ai aucun doute dans vos compétences. Je pense que vous pouvez donc conquérir et avoir la première place. Donc je voudrais que vous ayez cette première place pour faire plaisir donc, à la faculté de médecine et pour honorer vos enseignants donc, et votre faculté. Je n'ai aucun doute là-dessus, donc il suffit d'être confiant. Je pense de travailler aussi parce que là, il y a une préparation donc, théorique et pratique donc, qui doit précéder donc, cette compétition nationale. Et donc, bon vent pour cette deuxième édition. Et encore un grand merci pour professeur Mouraoui et toute son équipe qui s'est déplacée de Casablanca. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ce mot. Professeur Hosni, je passe la parole. Merci Rita. Chers amis, Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier, Monsieur le Vice-président de l'Université Mohamed Ier, Monsieur le Directeur du CHU Mohamed VI, Madame la Vice-doyenne de notre faculté de médecine, cher ami Mohamed, je te remercie énormément de l'effort que tu fournis pour la réussite, déjà pour la première journée, pour la deuxième régionale et pour le national. Pourquoi la simulation? Parce qu'il y a plusieurs enjeux, notamment les enjeux pédagogiques. Tous on apprécie au niveau de l'amphi avec du cours. Il faut qu'on arrête le bourrage du crâne. C'est pour ça la simulation. Pourquoi la simulation? Parce qu'il y a des enjeux déontologiques, il y a des enjeux de qualité, parce qu'on ne peut pas prendre la médecine cérébralement directement. Il faut prendre la médecine maintenant au niveau de simulation, au niveau de centre de simulation. Et notre faculté est dotée d'un centre parmi, je pense, les meilleurs centres au Maroc, sinon le premier, de me corriger, c'est Mohamed. On a les locaux qu'il faut, on a le matériel nécessaire et de passage, je remercie notre doyen de l'effort et du soutien qu'il fournit au centre de simulation et le développement de la simulation au niveau de notre faculté. Donc, merci pour Rita, pour l'équipe des étudiants qui l'accompagnent, pour nos résidents et je vous souhaite bonne chance et du succès dans cette journée, Inch'Allah. نضلكم دابا شكون بقى؟ شكون بقى؟ أبو لينا. Salam alaikum. J'avais rien préparé, donc tu m'as surpris. En général, exactement, on va laisser le cœur parler pour vous dire que je suis vraiment très fier. Franchement, quand vous m'appelez Frouja, c'est comme si je partais à Casablanca. Franchement, c'est le même sentiment. À chaque fois, vraiment, je viens avec grand plaisir. Et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver avec vous. J'aimerais juste dire une chose, c'est que il y a 5 ou 6 ans, si on m'avait dit qu'on allait arriver à ce stade-là, je n'aurais pas cru. Peut-être le seul petit mot que j'aurais à dire à mes étudiants, mettez de l'amour et de la passion dans ce que vous faites. Soyez sûr, quand vous faites les choses avec amour, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Faites les choses avec passion, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Inch'Allah, nous sommes les régionales. Juste pour expliquer à monsieur le président de l'université et toute l'équipe des Canades, c'est quoi cette compétition? En fait, la simulation médicale العربية هي المحاكاة الطبية. يعني الطالب قبل ما يدوز يتعلم على المريض يعني يدق فيه الشوكه في الاول يدير ليه بزاف ديال التوال تنفضلوا يدوز على واحد بحال دي مانكان اللي هما سوفيستيكي بزاف تنحطوا في الوضعيات السريريه المختلفه وتنحاولوا تنعلموا كيفاش بعدا يداوي المريض وكيفاش يتعامل معاه ومع عائلته مع الطاقم الطبي ديالو. وهذه التقنيه ديال المحاكاه الطبيه الحمد لله تطورت في الكليات الخمسه وطالعنا انه باش نجمعوا هاد الناس هادو كاملين درنا واحد المسابقه في لوكال صغيره بدينا في 2014 الدار البيضاء من بعد كبرت في 2015 وفي 2016 ولات وطنيه باش تنختاروا زعما افضل عناصر تنديروا مسابقات جهويه في كل كليه
واحسن عناصر تنجمعهم كاملين في مسابقه وطنيه. هذاك العام كان داز في الدار البيضاء مسابقه وطنيه، والحمد لله هذا العام غادي تدوز في المسابقه الوطنيه في وجده. ولكن دابا اليوم غادي نبداو المسابقات الجهويه. هي قبل ما تكون مسابقه هي وسيله انه الناس يتعرفوا يتبادلوا الخبرات وغادي يقراو بزاف. Pour mes étudiants, vous allez vraiment bosser et apprendre 8 pathologies de main que vous n'allez jamais oublier. Je vous dis même plus, Inch'Allah, le jour des nationales, même si vous n'êtes pas qualifié, venez nombreux, vous allez apprendre 16 pathologies en 3 jours. Et je vous assure que ça va vraiment vous être très utile pour vos concours d'après, internat, résidenat, bref, dans votre carrière, ça va vous être utile. Le concept est toujours le même, donc il y aura 8 équipes qui vont concourir. Nous allons garder la meilleure qui va gagner pour la nationale. Mais ceux qui perdront en finale, il aura une deuxième chance parce qu'il va concourir contre les autres finalistes perdants des autres facultés pour gagner encore une place. Cette année, on aura... alors, il y a deux équipes qui ont déjà eu leur place en national. Il y a l'équipe de la faculté de Paris parce qu'ils ont fait leur régional. Donc, on aura une équipe qui représente Paris. Ils sont très très forts. Il y a une équipe aussi qui a gagné l'épreuve aux Olympiades dans les Dazofes débat simulateur. Il reste 6 places à concourir, donc les 5 gagnants des facultés. Il y aura une place qui va être c'est-à-dire choisie parmi les 5 autres finalistes. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Comme j'ai dit à Rita tout à l'heure, votre seul concurrent c'est vous-même. Si vous rentrez dans cet esprit de compétition avec les autres, je vous dis que vous allez perdre. Rentrez en compétition avec vous-même. Donnez le maximum de vous-même, votre concentration tranquille. C'est pas grave, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, je finis par remercier l'équipe de l'université, l'équipe des canals. Franchement, c'est un plaisir de vous voir. L'équipe des étudiants à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bien évidemment, Rita, c'est tout le mal que je pense d'elle. Et en plus, il va participer, donc il a une double casquette. Mariam, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. On fait beaucoup de bonnes choses sur l'enseignement virtuel sur les réseaux sociaux. Je remercie l'équipe des techniciens, de l'audio et un grand merci à toute l'équipe casablancaise qui s'est déplacée de Casa pour, j'espère, on va être généreux, on va essayer de vous produire la meilleure journée qui soit, Inch'Allah. Merci. تبارك الله عليك. دابا انا فهمت مزيان شنو هو الهدف. راني جيت لان الاستاذ قال لي اجي راه عندنا واحد لاكتيفيتي وداك الشيء راه مهم. هو فعلا دابا انا تفاجات انه ما يمكنش الانسان تجيبو مريض واحد غادي يتعلم فيه هو حتى واحد ما يقدر يدير هذا العمل. اذا هاد الالتيرناتيف راه مهمه جدا بالنسبه للتعلم وداك الشيء. وانا كنت شفتهم هاد واحد المره السي حسني وراهم لي راه تقريبا بحال بنادم كيتحركوا هذا الشيء ويبكيو اكزاكتومون. دونك انا شنو درت دابا بيسك المباراه وداك الشيء انا غادي ندير ان بري من مالي الخاص نعطيه لا بروميير. Vous leur mettez de la pression là. Moi j'aurais aimé qu'ils fassent cette compétition pour la France, mais après il y a de l'argent, je vais jouer moi aussi. Alors on joue avec Mariam Ibn Famal et l'équipe de la Mariam, c'est bon. Vous serez l'externe d'équipe. Bon, écoutez, on va vous présenter maintenant les équipes qui se sont qualifiées. Alors, comment c'était la qualification? Il faut savoir que sur toute l'année, on fait des staffs sur Facebook, ça s'appelle staff virtuel. Et à la fin de chaque mois, on organise des quiz. Et les premiers de chaque quiz, on les retient pour la compétition régionale. Et cette fois-ci, on aura le plaisir tout de suite même de vous présenter les 24 qualifiés, parce qu'il y a 8 équipes. Dans chaque équipe, il y a 3 étudiants. Un qui joue le rôle du médecin spécialiste, un qui joue le rôle du jeune médecin, l'interne, et un qui joue le rôle de l'externe. Je ne sais pas si Rita est là. Tu es prête pour la présentation des équipes? Il y a ma photo. Et dans chaque régional, on prend une thématique. Pour cette fois-ci, pour Régional Oujda, c'est eux qui choisissent. Ils ont choisi les équipes qui jouent l'Euro 2016. Et on va appeler tout de suite. Mais alors, si je suis sur. C'est bon? On va juste changer l'entrée de data show. Allez. Donc, Oujda, ils vont jouer par la thématique l'Euro. Casablanca, ils vont jouer par la thématique Champions League. En Maroc, c'est extraordinaire. Ils vont jouer par Raptab Digital. Et Rabat, c'est NBA Action. On attend la thématique des fesses. Donc, tu es prête?
C'est bon. Donc, on est sur live sur le groupe Pygmalion. C'est Aymed qui s'occupe de ça. Et on va appeler la première équipe qui va jouer au nom de la National Mannschaft. Donc, j'appelle Joan Mouchaouki et le président de l'université va leur donner leur gilet. Là, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Les 3 gilets. Ah, monsieur le président, veuillez bien. تلبسلهم كل واحد Parce qu'ils vont jouer avec ça demain. Bon courage. Un encouragement pour la Mannschaft. Allez. Alors la deuxième équipe, ça va être les Bleus, les Français, la France. Ils appellent Soleil, Kauta, Afrique et Image de l'Oja. Le directeur du CHU va leur donner leur billet. Allez, on les applaudit, on vous souhaite beaucoup de courage. Alors, l'équipe WISDC, ils vont représenter les 3 lions. Angleterre, j'appelle Maher, Reis Maher et Massaketia, Reis Kauta et Sami Liu. Alors, il était chez moi à Casablanca pendant 2 mois. Et les résultats, faites attention. Il est où, Maher? Il n'est pas là. Ah, oh, c'est dommage, j'aurais bien. Mais bon, on va lui donner comme son gilet et c'est monsieur le président de l'université qui va faire. Hein? Bon. Alors, on passe à l'équipe de la 4e équipe qui c'est les oranges. Les oranges, c'est les Pays-Bas. Donc j'appelle Imen, Mechi, famille. D'accord? Et le save. Allez, ça on va. Très bien. Asni, tu vas y aller. Et moi je dis là, il doit être très très fort. Équipe 100% gueule. Allez. Bon courage. Allez, la 5e équipe, la Roja. Alors, Rita et Noumeli et Roja. Allez, allez, sans redoutable aussi. Il n'y a que de très bonnes équipes, ça va être vraiment du haut niveau là. Alors, la Turquie, j'appelle Zeynep, Souheila et Leha. Alors, billet F. Ils sont les fans de l'équipe F. Ils sont où? Ils sont pas là. Ou bien les applaudir les l'avant-dernière. Merci. L'avant-dernière équipe, le Portugal, Lina, c'est moi qui l'ai dit. C'est là. Alors, Portugal, l'année dernière, l'Euro, ils étaient toujours très très moyens et à la finale, ils ont. Ils tapent la boue. Donc, attention dans le Portugal. Et la squadra joue à la dernière équipe, j'appelle Sofia, Younes et Lamrani. Et ça va être à au nom de tous les étudiants. Allez, allez. Allez, les cahiers, allez, je vais battre Sofia, 10 minutes, après le gilet, d'accord? C'est le 3e gilet, allez, autour de vous. C'est bon, on va rater un concurrent de moi, quelqu'un. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de faire maintenant juste des
scénarios simples d'entraînement. Et à la fin de ces scénarios, on va faire le tirage au sort, qui joue contre qui. Et demain, ça va être du sérieux, d'accord?